તો 5 રાજ્યોની ચૂંટણીનો મહાસંગ્રામ અને અત્યારે જે પ્રકારે વલણો સામે આવી રહ્યા છે તેમાં બીજેપી લીડ કરતું નજરે પડી રહ્યું છે ત્યારે પરિણામની પળે-પળની અપડેટ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર ઈવીએમનો આંકડો નહીં ન્યૂઝ 18 પર આંકડાનું ગણિત જોવા મળી રહ્યું છે। હાલ વલણમાં બંગાળમાં કોંગ્રેસને એક પણ બેઠક પ્રાપ્ત નથી થઈ રહી। હાલના વલણમાં બંગાળમાં અન્ય 7 બેઠક પર આગળ જોવા મળી રહ્યું છે ત્યારે બંગાળમાં ઝાલમુરીનો જાદુ ચાલ્યો હોય તે પ્રકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। હાલના વલણમાં બંગાળમાં ભાજપ 180 બેઠક પર આગળ જોવા મળી રહ્યું છે તો હાલના વલણમાં બંગાળમાં ટીએમસી 103 બેઠક પર આગળ ચાલી રહ્યું છે ત્યારે હાલ વલણમાં બંગાળમાં કોંગ્રેસને એક પણ બેઠક પ્રાપ્ત થઈ નથી। કોંગ્રેસનું ખાતું ખુલ્યું નથી અને બીજેપી લીડ લઈ રહી છે। આ વખતે જે દીદીનો જાદુ છે તે ચાલ્યો નથી પરંતુ મોદી મેજિક જરૂરથી ચાલ્યું હોય તે પ્રકારની સ્થિતિ અહીંયા પશ્ચિમ બંગાળમાં ખાસ કરીને જોવા મળી રહી છે ત્યારે પળે પળની અપડેટ આપના સુધી અમે પહોંચાડી રહ્યા છે। સૌથી ઝડપી અને સચોટ ગણિત ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર જનતાની પસંદગી ન્યૂઝ 18 નું ગણિત ખરાખરીના જંગનું છે। તો અમારી સાથે હાલ સંવાદદાતા ગૌતમ જોડાઈ ગયા છે। ગૌતમ, આ વખતે પરિવર્તનની લહેર ચોક્કસપણે જોવા મળી રહી છે। જે મહેનત ઉમેદવારો કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કરવામાં આવી તેનું પરિણામ આજે ગૌતમ જોવા મળી રહ્યું છે। जी बिल्कुल आम जोवा जाए तो पुनरावर्तन थशे के परिवर्तन थशे ते प्रकारनी वात सवारथी हती परंतु तेमां हवे पुनरावर्तन जे छे ते पश्चिम बंगाळनी अंदर निश्चित जोवा मळी रह्युं छे। जे प्रकारना जे आंकड़ाओ सामे आवी रह्या छे परिणामों बाद तेमां भारतीय जनता पार्टीने स्पष्ट बहुमती मळती होय ते प्रकारना एंधाण अत्यारे हाल तो जोवा मळी रह्या छे। पश्चिम बंगाळनी अंदर भारतीय जनता पार्टीनुं सत्ता हांसल करे ते प्रकारना एंधाण जोवा मळी रह्या छे। तेनी साथे आसाममां भारतीय जनता पार्टी जे छे ते बरकरार रहे ते प्रकारना पण वलणो जे छे ते सामे आवी रह्या छे। ने ते उपरांत बात करिए तो पोंडिचेरीमां पण भारतीय जनता पार्टीनुं खातुं खुले अने त्यां पण सरकारमां आवे ते प्रकारना वलणो जे छे आ ते जोवा मळी रह्या छे। अत्यारे हाल अमे प्रदेश भारतीय जनता पार्टीना प्रदेश कार्यालय खाते छीए। मारा केमेरामेन पंकजने कहीश के तमने दृश्यो बतावे। जेम जेम परिणामों नजीक आवता जाय छे तेम तेम भारतीय जनता पार्टीना कमलम कार्यालय खाते माहोल जामतो जाय छे। अत्यारे हाल तमे जोई रह्या छो के कार्यकर्ताओ जे छे ते एक बाद एक जे प्रमाणना परिणामों आवी रह्या छे तेने लईने कार्यकर्तानो जमावड़ो जे छे आ ते जोवा मळी रह्यो छे। तेनी साथे साथे ताजेतरमां ज भारतीय जनता पार्टीए जे स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणीनी अंदर भव्य विजय हासिल कर्यो छे अने त्यारबाद तेना मंथन अंतर्गत पण बेठक चालती होय ते प्रकारना परिणामों जे छे आ ते जोवा मळी रह्या छे। तेने लईने पण प्रदेश प्रमुख जगदीश विश्वकर्माना अध्यक्षस्थाने बेठक मळी रही छे ने तेने लईने पण आगामी मंथन जे छे ते थवानुं छे। परंतु कही शकाय के आजे विधिवत रीते भारतीय जनता पार्टी भव्य उजवणी जे छे आ ते सांज सुधीमां करवानी छे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पण दिल्ही खाते सांजे 6:30 वागे संबोधित करवाना छे ने आ प्रकारना पण समाचार प्राप्त थई रह्या छे। गुजरातनी वात करीए तो गुजरातमां पण अनोखो उत्साह साथे उजवणी थाय ते प्रकारना समाचार प्राप्त थई रह्या छे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल पण प्रदेश कार्यालय कमलम खाते आवे प्रदेश प्रमुख जगदीश विश्वकर्मानी हाजरीमां पण तेओ उजवणी करे ते प्रकारना एंधाण वर्ताई रह्या छे। उजवणीनी महत्वनी वात ए छे के जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाळना मुलाकाते हता अने त्यां तेमणे झालमुरीनो स्वाद जे छे ते माण्यो हतो ने त्यानी उजवणी प्रदेश कार्यालय खाते थाय ते प्रकारनी तैयारीओ जे छे ते करवामां आवी रही छे। એટલે કે ટૂંક સમયની અંદર ઝાલમુરીનું સ્ટોલ જે છે તે પણ ગુજરાતમાં લાગે અને ગુજરાતના પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે તમામ કાર્યકર્તાઓ ઝાલમુરીનો સ્વાદ જે છે તે ચાખે અને તે ઉજવણી કરે તે પ્રકારની વાત સામે આવી છે। અત્યારે હાલ તો તમે જોઈ રહ્યા છો કે કાર્યકર્તાઓમાં અનેરો ઉત્સાહ જે છે તે જોવા મળી રહ્યો છે। એક બાદ એક જે 15 વર્ષથી પશ્ચિમ બંગાળની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી જે છે તે ખાતું નહોતું ખોલ્યું। 15 વર્ષથી મમતા બેનર્જીનું શાસન જે છે તે પશ્ચિમ બંગાળની અંદર હતું અને ત્યાં હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી ખાતું ખોલે તે પ્રકારની વાત આવી રહી છે। મહત્વનું છે કે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ જે છે તે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અંતર્ગત મતદાન કરવા આવ્યા હતા ત્યારે પણ તેઓ આશ્વસ્ત થઈને કહ્યું હતું કે પશ્ચિમ બંગાળ અમે નિશ્ચિત રીતે જીતીશું અને તે આશ્વસ્ત હતા અને તે વાત આજે સાચી થઈ રહી છે। મતદારોનો મિજાજ જે છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે હોય ભારતીય જનતા પાર્ટીના સમર્થનમાં હોય તે પ્રકારના વલણો જે છે અત્યારે હાલ તો જોવા મળી રહ્યા છે। તે પ્રકારે ભારતીય જે પરિણામો આવી રહ્યા છે પરિણામની અંદર આમ જોવા જઈએ તો 3 રાજ્યોની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી સ્પષ્ટ રીતે આગળ વધતી હોય તે પ્રકારે પણ લાગી રહ્યું છે। જી બિલકુલ ગૌતમ, આપે ખૂબ સ્પષ્ટ જાણકારી આપી છે કે આખરે શું સ્થિતિ રહી છે। ગૌતમ, સાથે એ જાણવું છે કે તમે ઝાલમુરીનો જે રીતે ઉલ્લેખ કર્યો છે તો આ વખતે ઉજવણીમાં ઝાલમુરીનો રંગ ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા મળશે। આપ ત્યાં કાર્યાલય પર હાજર છો, કેટલાક આગેવાનો સાથે આપ વાતચીત કરવાનો પ્રયત્ન કરો કે આખરે ઉજવણીનો કેવો રંગ જોવા મળશે? जी बिल्कुल अपनी साथे प्रशांत भाई पण छे तेमनी साथे बात करवानो प्रयत्न करीशुं। अत्यारे हाल तो जई शकाय छे के जश्ननो माहोल कार्यकर्ता मनावता होय ते प्रकारे लागी रह्यो छे। प्रशांत भाई, आम जोवा जઈએ तो 3 राज्योनी अंदर भारतीय जनता पार्टी विजय तरफ निश्चित छे अने गुजरातना कमलम खाते पण टूंक समयनी अंदर ઝાલમુરી आवशे अने एनी उजवणी करवामां आवशे।
ભારતીય જનતા પાર્ટીનો 3 રાજ્યમાં ભવ્ય વિજય એ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના વિકાસની રાજનીતિની ભવ્ય જીત છે. પૂર્વથી લઈને પશ્ચિમ સુધી દરેક જગ્યાએ આજે ભારતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભગવો લહેરાયો છે. આ દેશની જનતાનો વિશ્વાસ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી ઉપર અકબંધ છે અને આ દેશની જનતાએ ખોબલે ખોબલે આશીર્વાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આપ્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર ભરોસો ફરી એક વખત મૂક્યો છે દેશની જનતાએ. એ બદલ સૌ કાર્યકરોને લાખ લાખ અભિનંદન. પશ્ચિમ બંગાળમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી હતા પ્રચાર માટે અને તેમણે ત્યાં ઝાલમુડીનો સ્વાદ છે તે આસ્વાદ માર્યો હતો. સુરતમાં પણ એ ઝાલમુડી થઈ અને કાર્યકર્તા ઉજવણી કરી. શું પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે આ પ્રકારની ઉજવણી થવાની છે, આ પ્રકારનું સેલિબ્રેશન થવાનું છે? અહીંયા આપ માહોલ જોઈ જ રહ્યા છો. પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે પણ કાર્યકરો અહીંયા એકત્રિત થઈ રહ્યા છે અને અહીંયા પણ ટૂંક સમયમાં જ ઉજવણીની શરૂઆત થશે. ચોક્કસથી તો ટૂંક સમયની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે ઉજવણીની શરૂઆત થશે તે પ્રકારે પ્રશાંત વાળા જે છે તેમનું કહેવું છે અને તેઓ પણ કહી રહ્યા છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની આ સ્પષ્ટ જીત છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જે વિકાસના કાર્યો કર્યા છે, દેશને જે સમર્પિત કામો કર્યા છે તેને લઈને પ્રજાએ જે છે તેમની ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને વિશ્વાસ આજે ખરો ઉતર્યો છે તે પ્રકારની વાત તેમના મુખેથી પણ સાંભળવા મળી રહી છે. જી બિલકુલ ગૌતમ, આખી હલચલ આપે બતાવી કાર્યાલયમાં અત્યારે કઈ પ્રકારની હલચલ છે, કાર્યકરોનો જમાવડો છે, આખો આજનો દિવસ કેવો રહેવાનો છે બીજેપી કાર્યાલય ખાતે, કયા દિગ્ગજ નેતાઓ ત્યાં પહોંચશે, શું વિગત છે આપની પાસે એવી કોઈ? જી બિલકુલ, આજે જો જોવા જઈએ તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા જે છે તે ઠીક 10 વાગે જે છે અત્યારે અહીંયા આ બાકડા લગાવેલા છે, એટલે કે તેમના કક્ષની બહાર અહીંયા બાકડા લગાવેલા છે, ત્યાં બેઠા હતા. 5 રાજ્યના ચૂંટણી અંતર્ગત તમામ કાર્યકર્તાઓ તેમને મળતા હતા, તેમની સાથે તેમણે વાર્તાલાપ કરી હતી. મહત્વનું એ છે કે આ વાર્તાલાપ બાદ ભારતીય જનતા પાર્ટીની અત્યારે હાલ પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે એક મહત્વની બેઠક જે છે તે યોજાઈ રહી છે. બેઠકની અંદર તમામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહામંત્રીઓ પણ ઉપસ્થિત છે, સાથે સાથે ઉપપ્રમુખો જે છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના તેઓ પણ ઉપસ્થિત છે. મંત્રીઓ જે સંગઠનના હોદ્દેદારો જે છે તેમની ઉપસ્થિતિમાં અત્યારે હાલ બેઠક ચાલી રહી છે. મહત્વનું એ છે કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના જે પરિણામો આવ્યા હતા, પરિણામ બાદ આજે સાંજે કોર કમિટીની બેઠક પણ મળવાની છે તે પ્રકારની વાત સામે આવી રહી છે. આ તમામ બાબતો જે છે તે આજે યોજાવાની છે. તે અંતર્ગત કાર્યકર્તા તમે જોઈ રહ્યા છો કે હળવાશને પડની અંદર બેઠા હોય તે પ્રકારે લાગી રહ્યું છે, કારણ કે 5 રાજ્યોની ચૂંટણી જે છે તે યોજાઈ હતી. તેને લઈને કેટલીક અસમંજસતા ચાલતી હતી કે જે 15 વર્ષથી મમતા બેનર્જીનું શાસન હતું અને ત્યાં તેને ગઢની અંદર સેંધ મારી હોય તે પ્રકારે લાગી રહ્યું છે અને તેનો ઉત્સાહ જે છે તે કાર્યકર્તાઓના મુખ ઉપર પણ જોવા મળી રહ્યો છે. ઉજવણીનો માહોલ જે છે તે પણ ટૂંક સમયની અંદર થવાનો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ જે છે તે અહીંયા ઉપસ્થિત રહે તે પ્રકારે વાત સામે આવી રહી છે. તેઓ અહીંયા આવે અને તેઓ પણ આ ભવ્ય ઉજવણી જે છે 5 રાજ્યની ચૂંટણીની અંદર જે ભારતીય જનતા પાર્ટીને 3 રાજ્યોની અંદર સ્પષ્ટ બહુમતી તરફ જઈ રહ્યું છે ત્યારે તેને લઈને ઉજવણી કરે તે પ્રકારની વાત સામે આવી રહી છે. એટલે કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ આવે. તદુપરાંત ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે મંત્રીઓ જે છે તે વિવિધ મંત્રીઓ તેમના વિસ્તારની અંદર ફટાકડા ફોડીને પણ તેઓ ઉજવણી કરવાના છે અને તે પ્રકારની પણ બાબતો સામે આવી રહી છે. તમામ બાબતો જે છે તે યોજાવાની છે. ત્યારે મહત્વની વાત એ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓમાં અનેરો ઉત્સાહ જે છે તે જોવા મળી રહ્યો છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે પશ્ચિમ બંગાળની અંદર કાર્યકર્તાઓના થકી જે સેંધ મારી છે તે સ્પષ્ટ દેખાડે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની ભવ્ય જીત જે છે તે કહી શકાય. જી ગૌતમ, જ્યારે પશ્ચિમ બંગાળની વાત થઈ રહી છે, ઉજવણી વિશે વાત થઈ રહી છે, ત્યારે સવાલ એ પણ થઈ રહ્યો છે કે જે લોકોનો સત્તા સામે અસંતોષ હતો તેના કારણે આ પરિણામ જોવા મળી રહ્યું છે કે કયા ફેક્ટરો એવા કામ કરી ગયા જેના કારણે બીજેપી અત્યારે લીડમાં છે? આમ જોવા જઈએ તો જ્યારથી આ સ્થાનિક જે પશ્ચિમ 5 રાજ્યોની ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ, ભારતીય જનતા પાર્ટીની માફક પશ્ચિમ બંગાળની અંદર પણ જે મમતા બેનર્જીએ તેમના કાર્યકર્તા એટલે કે એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી ખાળવાનો પ્રયાસ જે છે તે કર્યો હતો અને તેમાં 70થી પણ વધારે બેઠકો જે છે તેમાં યુવા ચહેરાઓને ઉતાર્યા હતા અને તેમાં કદાચ આ યુવા ચહેરાઓ જે છે તે નિષ્ફળ નીવડ્યા હોય તે પ્રકારની વાત અત્યારે હાલ તો આ પરિણામના આધારે જોવા મળી રહી છે. પશ્ચિમ બંગાળની 294 બેઠકો જે છે તેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી 148 એટલે કે 148 બહુમતનો આંકડો છે તેને પણ પાર કરી ચૂકી છે અને તે 184ની સમથિંગ નજીક હોય તે પ્રકારે લાગી રહ્યું છે. એટલે કે આમ જોવા જઈએ તો 15 વર્ષથી મમતા બેનર્જીનું શાસન હતું અને ઘૂસણખોરીઓને ટાળીશું આ પ્રકારની ભારતીય જનતા પાર્ટીની નીતિ રીતિ હતી અને ક્યાંક તેને કારણે જે બાંગ્લાદેશીઓ તરફથી જે ઘૂસણખોરી થતી હતી તેને રોકીશું, નક્સલવાદ અટકાવીશું. આ તમામ પ્રકારના મુદ્દાઓ જે છે તે મુદ્દાઓ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે પ્રચાર પ્રસાર કર્યો હતો અને તેના કારણે જન સમર્થન મળતું હોય તે પ્રકારે લાગી રહ્યું છે. મહત્વનું એ છે કે જે બુલડોઝરની વાત સામે આવતી હતી કે જે નક્સલવાદ
નક્સલવાદ જે છે તેને નસ્તો નાબૂદ કરીશું તે પ્રકારની પણ વાત હતી. આ તમામ મુદ્દાઓ જે છે તે ક્યાંક પશ્ચિમ બંગાળ ઉપર અસર કરી ગયા હોય, રોજગારીના પ્રશ્નો હોય કે પછી યુવા સ્વાવલંબનની વાત હોય, આ તમામ મુદ્દાઓ જે છે તે સ્પર્શી ચૂક્યા હોય, મહિલા સશક્તિકરણની વાત હોય, આ તમામ મુદ્દાઓ જે છે તે સ્પર્શી ચૂક્યા હોય ને તેના કારણે પશ્ચિમ બંગાળમાં ભવ્ય જીત તરફ ભારતીય જનતા પાર્ટી આગળ વધી રહ્યું હોય તે નિશ્ચિતપણે મનાઈ રહ્યું છે. જી ગૌતમ, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર. તો એક એક તસવીરો જે સામે આવી રહી છે ઉજવણીની, કે જ્યાં જશ્ન મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. મહેસાણાની આ તસવીર સામે આવી રહી છે કે જ્યાં પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ જે લીડ લઈ રહ્યું છે તેનો જશ્ન મનાવાઈ રહ્યો છે. તો મહેસાણામાં પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની સ્પષ્ટ બહુમતી, ત્યારે ભાજપ ભવ્ય વિજય તરફ અગ્રેસર નજર પડી રહ્યું છે અને કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. રાષ્ટ્રીય યુવા મોરચાના કારોબારી સભ્યોનું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે. ભાજપની જીત પાછળ ગુજરાતી રણનીતિનો મોટો ફાળો છે તેવું કહ્યું છે. સુપ્રીત પટેલ છે ભાજપના રાષ્ટ્રીય યુવા મોરચાના કારોબારી સભ્ય અને તેમના દ્વારા આજે જશ્ન છે તે મનાવવામાં આવ્યો છે અને સાથે નિવેદન પણ આપવામાં આવ્યું છે. નાના માણસોને પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ જવું હોય તો ત્યાંના ગુંડાઓનો સંપર્ક કરવો પડે એવી પરિસ્થિતિ ટીએમસીની સરકારે પશ્ચિમ બંગાળમાં કરી. એ જ કારણે આજે લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ગયા હતા અને ભારતીય જનતા પાર્ટી સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ ના દેખાતા. નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ અને આપણા ગૃહમંત્રી અમિતભાઈના ઉપર વિશ્વાસ રાખી અને વિકાસની રાજનીતિ માટે ત્યાંના પ્રદેશના લોકોએ આટલા બધા મતો આપી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને વિજય બનાવવાનું કામ કર્યું. વાત હવે સુરતથી કરીએ. યુવાનદીપ પ્રજાપતિનું નામ હવે પશ્ચિમ બંગાળની રાજનીતિમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યું. ભાજપ કાર્યકર્તા તરીકે તે ચૂંટણી દરમિયાન પશ્ચિમ બંગાળ પહોંચ્યો અને ત્યાંની પરિસ્થિતિ પર બનાવેલા તેના વિડીયો વાયરલ થતા મમતા બેનર્જી સુધી પહોંચ્યા. ત્યારબાદ મમતાએ ગુજરાતીઓને લઈ નિવેદન આપતા વિવાદ ઉભો થયો. દીપે સ્ટ્રોંગ રૂમ પાસે શંકાસ્પદ ગાડી રોકીને ઈવીએમમાં ગડબડની આશંકા વ્યક્ત કરી અને સુરક્ષા અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા. હાલ તે પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી ગુજરાત પરત ફર્યો છે, જ્યારે તેના આક્ષેપોની સત્તાવાર પુષ્ટિ હજુ બાકી છે. उन्होंने वॉर रूम था, वॉर रूम में वो खुद चली गई थी, 4 घंटे तक वॉर रूम में थी. वो तो था ही, पर बाहर टीएमसी की गाड़ी भी खड़ी थी, बहुत बड़ी रथ, जिसमें ईवीएम भी हो सकता है आशंका थी. तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया. और गाड़ी आप रख ही नहीं सकते, कोई एक झंडा भी नहीं फरका सकते अब 100 मीटर के अंदर. तो आप बाजू में वॉर रूम के दीवार के बाजू में गाड़ी कैसे रखते? तो वो एक सवाल के साथ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था. हम लोगों की एक ही मांग थी कि प्लीज़ आप गाड़ी में क्या है वो दिखा दीजिए. पुलिस वालों को बोला कि आप लोग दिखाइए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पर सिर्फ दिखा दीजिए कि क्या है. उन लोगों ने हमको दिखाया तो नहीं, हमको घसीट घसीट के ऊंचा कर करके बाजू में फेंका, प्रोटेस्ट किया. बंगाल में परिवर्तन की लहर निश्चित है, परिवर्तन होने वाला है और मुझे विश्वास है क्योंकि लोग त्रस्त है. इस बारी जो कंपैरेटिव इलेक्शन हुआ सबसे फ्री एंड फेयर हुआ है और लग रहा है कि परिवर्तन निश्चित है. તો ઉમરેઠ વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ભાજપના હર્ષદ પરમારની ભવ્ય જીત થઈ છે. 30,500 મતથી હર્ષદ પરમારને જીત પ્રાપ્ત થઈ છે. 6 ઉમેદવારો મેદાનમાં હતા અને હર્ષદ પરમારને જીત પ્રાપ્ત થઈ છે. લોકોનો વિશ્વાસ તેમને મળ્યો છે અને લોકો દ્વારા વિશ્વાસ તેમના પર મૂકવામાં આવ્યો છે. ઉમરેઠ વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીનું આ ચિત્ર સામે આવ્યું છે કે જ્યાં ભાજપના હર્ષદ પરમારની ભવ્ય જીત થઈ છે. બિલકુલ કોમલ, 30,500 મતથી હર્ષદ પરમારની જીત થઈ છે. અને કોમલ, ખાસ ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠક કે જ્યાં ક્ષત્રિય અને પાટીદાર ઉમેદવારોનું પ્રભુત્વ હોતું હોય છે, મતદારો ત્યાં મોટા પ્રમાણમાં હોતા હોય છે અને તે વચ્ચે ભાજપના હર્ષદ પરમારની ભવ્ય જીત થઈ હોવાનો એના અહેવાલ મળી રહ્યો છે. સંવાદદાતા જનક અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જનક, આ ભાજપને ભવ્ય જીત પ્રાપ્ત થઈ છે. 30,500 મતથી હર્ષદ પરમારની જીત. ચોક્કસ આજે ઉમરેઠ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી ગત 23મી એપ્રિલે યોજાઈ હતી અને આજે એની મત ગણતરી સંપન્ન થઈ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના હર્ષદભાઈ પરમાર, જો ગોવિંદભાઈ પરમાર સ્વર્ગસ્થ એમના પુત્ર છે, ભાજપે એમને ટિકિટ આપી હતી. ગોવિંદભાઈના અવસાન બાદ આ બેઠક ખાલી પડી હતી અને આજે મત ગણતરી સંપન્ન થઈ છે અને હર્ષદભાઈ પરમારનો 30,500 મતોથી ભવ્ય વિજય થયો છે. હમણાં સાથે સાથે હમણાં થોડીક જ ક્ષણો પહેલા અમારે કોંગ્રેસના ઉમેદવારની પ્રતિક્રિયા ચોક્કસ લીધી છે. એટલે એમાં એમણે ઈવીએમ મશીનમાં કઈ તકલીફ છે અથવા ગોટાળો કર્યો હોય એવી શંકા વ્યક્ત કરી છે ભૃગુરાજસિંહ ચૌહાણે અને એમણે કહ્યું છે કે હું ઇલેક્શન પંચને પણ આની રૂબરૂ લેખિત રજૂઆત કરીશ. બિલકુલ, જેને કયા મુદ્દાઓ સ્પર્શી ગયા જનતાને બીજેપીના? ફર્સ્ટ એક વાત એ છે, બીજેપીના મુદ્દાઓની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલો મુદ્દો એ છે કે સ્વર્ગસ્થ ગોવિંદભાઈ પરમાર એ બીજેપીના ગ્રાસરૂટના ધારાસભ્ય હતા. સમગ્ર ઉમરેઠ વિધાનસભા વિસ્તારમાં, ઉમરેઠ શહેર હોય
કે ઉમરેઠનો જે ગ્રામીણ વિસ્તાર છે એટલે કે તાલુકા પંચાયતનો જે વિસ્તાર છે ત્યાં એમનો લોકસંપર્ક ખૂબ સારો હતો. છેલ્લા 2-2.5 વર્ષથી એમની જે કંઈ શારીરિક તકલીફો એટલે કે તબિયતના પ્રશ્નો હતા અને આજે અત્યારે જે એમણે જીત મેળવી છે ગોવિંદભાઈના દીકરા હર્ષદભાઈ એ સતત એમના પિતા સાથે પ્રવાસ કરતા અને લોક સંપર્કમાં રહેતા એટલે કહી શકાય ચોક્કસ એક સહાનુભૂતિનો ફેક્ટર. અને બીજું કે હર્ષદભાઈ બી છેલ્લા 2.5 વર્ષથી બહુ પદ્ધતિસર એટલે કે આખો અભિગમ જ એમણે અપનાવ્યો હતો. ખૂબ એક્ટિવ હતા અને એમના જિલ્લા સંગઠન હોય કે તાલુકા સંગઠન હોય તો ઉમરેઠ શહેર હોય ત્યાં એમનો લોકસંપર્ક બી ખૂબ સારો હતો. એટલે આ બધા ફેક્ટરો ભેગા થતા હોય અને સ્વાભાવિક છે કે અત્યારે ભાજપનું કહેવાય કે આખા સમગ્ર ગુજરાતમાં એક આખી પકડ છે અને ભાજપની વિકાસની જે રાજનીતિ છે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં સરકારી જે કોઈ યોજનાઓ હોય કેન્દ્ર સરકારની હોય રાજ્ય સરકારની હોય, નવી શાળાઓ બનાવી, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર બનાવવા, રોડ રસ્તાના પ્રશ્નો, નલ સે જલ તકની યોજનાઓ, એટલે આ બધું ભેગું થતું હોય એટલે સ્વાભાવિક છે કે એની પાર્ટીના ઉમેદવારને એનો લાભ થાય. જી બિલકુલ. જનક, હર્ષદની ભવ્ય જીત પર કોંગ્રેસ ઉમેદવાર દ્વારા પણ કેટલોક વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. શું છે આખો મામલો? આપને એ જ જણાવ્યું, હમણાં જસ્ટ આપણો ફોનો સ્ટાર્ટ થયો એ પહેલા જ એમની પ્રતિક્રિયા પૂરી થઈ છે એટલે હું એ બાઇટ પર આપને સેન્ડ કરું છું. ભૃગુરાજસિંહ ચૌહાણનું એવું કહેવું છે કે જે ઈવીએમના મશીન જે છે એ 99.91% બેટરી ચાર્જ બતાવે છે. સ્વાભાવિક છે કે ઈવીએમ વપરાય તો 20-25% બેટરીનો વપરાશ થયેલો હોવો જોઈએ. એટલે ટૂંકમાં એમનો એક જે આક્ષેપ છે ઈવીએમ મશીન પર છે કે ઈવીએમ મશીનમાં છેડછાડ થઈ હોવી જોઈએ. અમે એમને એ પણ પૂછ્યું કે આ અંગે તમે શું કરશો, ક્યાં રજૂઆત કરશો? એટલે એમણે કહ્યું હું ઇલેક્શન કમિશનને ચોક્કસ. જનક, આપને એક સવાલ કરવા માંગીશ અંતિમ કે જ્યારે બીજેપીના ઉમેદવારની જીત થતી હોય છે ત્યારે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જ્યારે હારનો સામનો કરતા હોય છે ત્યારે આવા જ બહાના બતાવવામાં આવતા હોય છે. સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ જનક આપનો આભાર. તો અત્યારે જે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર છે ભૃગુરાજસિંહ ચૌહાણ, તેમના દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે ઈવીએમમાં ક્યાંક ખોટ હોય. અત્યારે મહત્વનું અપડેટ પણ સામે આવી રહ્યું છે. હાલના વલણમાં બંગાળમાં ભાજપ 185 બેઠક પર આગળ જોવા મળી રહ્યું છે. હાલના વલણમાં બંગાળમાં ટીએમસી 100 બેઠક પર આગળ નજરે પડી રહ્યું છે. હાલના વલણમાં બંગાળમાં કોંગ્રેસને એક પણ બેઠક પ્રાપ્ત થઈ નથી, કોંગ્રેસનું ખાતું ખુલ્યું નથી. હાલના વલણમાં બંગાળમાં અન્ય 6 બેઠક પર આગળ ચાલી રહ્યું છે ત્યારે બીજેપી સૌથી લીડમાં જોવા મળી રહ્યું છે. બંગાળમાં ઝાલમુરીનો જાદુ ચાલ્યો હોય તેવા વલણો સામે આવી રહ્યા છે. ભાજપ 185 બેઠક પર આગળ ચાલી રહ્યું છે. આ વખતે જે ઝાલમુરી પીએમ નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ખાવામાં આવી હતી અને તેનો જ જાદુ અત્યારે ચાલી ગયો હોય તે પ્રકારની સ્થિતિ પશ્ચિમ બંગાળમાં ખાસ જોવા મળી રહી છે. પરિવર્તન આ વખતે ચોક્કસપણે જોવા મળી રહ્યું છે ને એટલા માટે જ આ વખતે ઉજવણી પણ ચાલુ થઈ ગઈ છે. બંગાળના પરિણામ અંગે અગાઉ અમિત શાહે નિવેદન આપ્યું હતું જે અત્યારે સાચું સાબિત થઈ રહ્યું છે. ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન શાહે આપ્યું હતું નિવેદન. તો તેઓએ કહ્યું હતું કે 4 તારીખે વોટિંગ શરૂ થશે અને 8 વાગે બેલેટ બોક્સ ખુલશે ત્યારે 9 વાગે પહેલો રાઉન્ડ અને 1 વાગે દીદીને ટાટા બાય બાય આ પ્રકારનું નિવેદન અમિત શાહ દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું. તો તેમના દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું હતું એ નિવેદન સાંભળીએ. बहनों 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय. તો અમિત શાહનું નિવેદન સામે આવ્યું છે કે જ્યાં દીદીને ટાટા બાય બાય કહેવામાં આવ્યું છે કે જેમ મતગણતરીની શરૂઆત થશે અને પરિણામો જેમ જેમ આવતા જશે તેમ તેમ આ નિવેદન તેમના દ્વારા સ્પષ્ટપણે આપવામાં આવ્યું છે. બિલકુલ કોમલ, જે રીતે પશ્ચિમ બંગાળમાં વાત કરવામાં આવી તો માત્ર ઝાલમુરી નહીં પરંતુ અનેક એવા મુદ્દાઓ હતા જે જનતાને સ્પર્શી ગયા છે જેના રિઝલ્ટ અમે આપને બતાવી રહ્યા છે. 185 બેઠક ઉપર બીજેપી અત્યારે સ્પષ્ટ બહુમતી મેળવતી દેખાઈ રહી છે. 100 બેઠકો પર ટીએમસી છે. મહિલા સુરક્ષાનો મુદ્દો હોય, ભ્રષ્ટાચારનો મુદ્દો હોય, એવા અનેક એવા મુદ્દાઓ હતા કે જેના કારણે પશ્ચિમ બંગાળની જનતામાં આક્રોશ હતો અને એ આક્રોશ અહીંયા આંકડાઓમાં દેખાઈ રહ્યો છે પરિણામોમાં કે
બીજેપીને અહીંયા સ્પષ્ટ બહુમતી મળતી દેખાઈ રહી છે. જો વાત કરવામાં આવે તો 2021નું જે પરિણામ હતું એ પરિણામની જે કમ્પેરિઝન આજના પરિણામ સાથે કરવામાં આવે તો ટીએમસીને અહીંયા બહુ મોટું નુકસાન છે. અત્યારે જો પશ્ચિમ બંગાળની સ્થિતિ જોવામાં આવે તો અલગ અલગ જગ્યાઓ પર જય શ્રી રામના નારા લાગી રહ્યા છે, ઉજવણી થઈ રહી છે. એક બાજુ દિલ્હી કાર્યાલયમાં કે જ્યાં પૂરી અને જલેબી બનવાનું પણ વહેલી સવારથી શરૂ થઈ ગયું હતું જ્યારે પ્રાથમિક વલણો સામે આવ્યા હતા. પરંતુ 5 રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં 3 રાજ્યોમાં બીજેપીને સ્પષ્ટ બહુમતી મળી છે કે જ્યાં અનેક એવા મુદ્દાઓ છે જે સ્પર્શી ગયા. কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে আমাদেরগুলো পরে দেখাবে এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই. এটা টোটাল ফোর্স পুলিশ সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে. এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে. কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না, টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে. আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে. টোটালটা ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে. সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো অত মন খারাপ করার কারণ নেই. আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন. 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন. ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ. আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন. আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাবো. લઈને તેઓએ કોઈક વાંધો ઉઠાવ્યો છે અને સાથે એ પણ જણાવ્યું છે કે હજુ તો ઘણા રાઉન્ડ બાકી છે, થોડો હજુ રાહ જોવામાં આવે તેવું તેમનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. પરંતુ હાલ જે સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે તેમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં કે જ્યાં પરિવર્તન આવ્યું છે, 15 વર્ષનું જે શાસન હતું તે ક્યાંક સમાપ્ત થવા જઈ રહ્યું હોય તેવું ચિત્ર અત્યારે સ્પષ્ટ થયું છે. કાઉન્ટર પર રહેવા કાર્યકરોને અપીલ કરી છે. બંગાળના પરિણામ પર મમતા બેનર્જીનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. જો કે કેટલીક જે ચિત્ર છે અત્યારથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. ટીએમસી કાર્યકર્તાઓને કાઉન્ટર પર રહેવા માટે મમતા બેનર્જીએ અપીલ કરી છે. કોમલ, તો બંગાળના પરિણામ પર મમતા બેનર્જીનું આ નિવેદન સામે આવ્યું છે અને કાર્યકર્તાઓને કાઉન્ટર પર રહેવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. સીધો જ આક્ષેપ અહીંયા કરવામાં આવી રહ્યો છે અને ક્યાંક ગડબડ થઈ હોય તે પ્રકારનું નિર્માણ થયું હોય તેવો પણ આશાવાદ તેમના દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે અને એટલા માટે આ પરિણામ જોવા મળી રહ્યા છે તેવો આક્ષેપ પણ મમતા બેનર્જી દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. એટલે દીદીનો દાવ ચાલ્યો નહીં અને એટલા માટે તેમના દ્વારા હવે આક્ષેપબાજીની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, કારણ કે જનતા દ્વારા આ વખતે તેમના પર વિશ્વાસ મૂકવામાં નથી આવ્યો. જે સત્તા માટે અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો હતો તેનું પરિણામ જોવા મળી રહ્યું છે અને તે પરિણામ પર હવે દીદી દ્વારા સવાલ ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે. પરંતુ અહીંયા એ તસવીરો ઉજવણીની પણ સામે આવી રહી છે. આ વખતે ઉજવણીમાં કેસરી રંગ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને પશ્ચિમ બંગાળમાં જો ઉજવણીની વાત કરવામાં આવે તો મીઠાઈમાં રસગુલ્લા એકબીજાને ખવડાવવામાં આવતા હોય છે, પણ આ વખતે ભગવો લહેરાઈ રહ્યો છે. એટલા માટે મીઠાઈ પણ કેસરી રંગની જોવા મળી રહી છે. તે પછી બુંદીના લાડુ હોય કે પછી જલેબી હોય, એ મીઠાઈઓ પણ કેસરી રંગની જોવા મળી રહી છે અને એ કેસરીઓ પશ્ચિમ બંગાળમાં લહેરાતો નજરે પડી રહ્યો છે. ભગવો જે ભાજપનો છે તે પશ્ચિમ બંગાળમાં લહેરાતો નજરે પડી રહ્યો છે અને આજે પશ્ચિમ બંગાળ કેસરી બન્યું હોય તે પ્રકારની સ્થિતિ છે. બિલકુલ, પશ્ચિમ બંગાળનો તો ચિતાર અમે આપને આપી દીધો, પરંતુ અસમની જો વાત કરવામાં આવે તો અહીંયા પણ બીજેપીને અહીંયા સ્પષ્ટ બહુમતી મળી છે. આસામમાં બીજેપી બહુમતી તરફ આગળ છે, જો કે બહુમતી પણ પાર કરી લીધી છે. તમિલનાડુની વાત કરવામાં આવે તો ત્યાં વિજયની બ્લોકબસ્ટર એન્ટ્રી થઈ છે. એક લોકપ્રિય જે ચહેરો કે જે જનતા વચ્ચે આવ્યો અને યુવા અને મહિલા મતદારોએ ખોબલે ખોબલે મત આપ્યા છે. જો કે જે શાસક પક્ષ છે એ ક્યાંય દેખાયું નહીં. તો તમિલનાડુમાં એક ચોંકાવનારા આંકડા જરૂરથી સામે આવ્યા છે. એટલે કે 5 રાજ્યોની વિધાનસભાના જે પરિણામ છે એ શરૂઆતી અત્યારે જે વલણ સામે આવ્યું છે તેમાં 3 રાજ્યમાં બીજેપી સ્પષ્ટ બહુમતી બનાવતી અહીંયા નજરે પડી રહી છે. પરંતુ હજુ કેટલાક કલાકોની રાહ જોઈ લઈએ અને તે બાદ સ્પષ્ટ રિઝલ્ટ સામે આવી જશે. પરંતુ આ તસવીર અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ કે જ્યાં ભાજપ દ્વારા એક લાડુ બનાવવામાં આવ્યા છે કે જેમાં ઉપર કમળનું ફૂલ છે અને સ્લોગન લખવામાં આવ્યું છે, સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ. કોમલ, આ ખૂબ ખાસ છે કે જ્યાં પશ્ચિમ બંગાળમાં એક તરફ ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યાં બીજેપીએ લાડુના રેપર પર કમળનું ફૂલ અને હર હર મોદીના સ્લોગન સાથે આ લાડુનું વિતરણ કરવામાં આવશે.
જો કે દિલ્હી કાર્યાલયના પણ અમે આપને દ્રશ્યો બતાવ્યા. જો કે દિલ્હી કાર્યાલયની નહીં, સમગ્ર ગુજરાતની પણ વાત કરી લઈએ તો ગુજરાતમાં પણ અલગ અલગ જિલ્લાઓમાંથી ઉજવણીના દ્રશ્યો અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે. બસ થોડા જ કલાકો અને તે બાદ આખું જે ચિત્ર છે એ સ્પષ્ટ થઈ જશે. પરંતુ આ બે તસવીરો ખૂબ ખાસ છે. પશ્ચિમ બંગાળ માટે આજે સૌથી મોટો દિવસ છે, કારણ કે પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે એવું અત્યારે જે પ્રાથમિક વલણો સામે આવ્યા છે એ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. 15 વર્ષનું શાસન દીદીનું કે જે ક્યાંક ને ક્યાંક હવે ખત્મ થઈ જશે. અને હાલ તો આ બે દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે કે જ્યાં મીઠાઈનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ ખાસ લાડુ બનાવવામાં આવ્યા છે કે જેમાં કમળનું ફૂલ છે, સ્લોગન છે સૌનો સાથ સૌના વિકાસ સાથે, અને તમામ લોકોને લાડુનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. કોમલ જી ના, એટલે શરૂઆતમાં જ મેં વાત કરી કે આ વખતે મીઠાઈનો રંગ પણ કેસરી જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે ભાજપનો ભગવો લહેરાઈ રહ્યો છે અને કેસરી મીઠાઈ જોવા મળી રહી છે. રસગુલ્લા આ વખતે ગાયબ થઈ ગયા છે. અને આ વખતે એક તરફ જો દિલ્હી કાર્યાલયની એ તસવીરો કે જ્યાં જલેબી બનાવવામાં આવી રહી છે, બીજી તરફ એ લાડુની તસવીર કે જ્યાં આ વખતે બીજેપી દ્વારા એક અલગ જ લાડુ બનાવવામાં આવ્યો છે, કેસરી રંગનો લાડુ, અને જ્યાં લોકો ઉજવણી કરી રહ્યા છે, એકબીજાનું મોં મીઠું કરાવી રહ્યા છે. આ વખતે જે બીજેપી આગળ ચાલી રહ્યું છે, જે લીડ બીજેપીએ પ્રાપ્ત કરી છે એની ઉજવણી બીજેપી દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. હાલ સૌથી મોટું અપડેટ બંગાળમાં ટીએમસીની મમતા પૂરી. બંગાળ હવે મોદીમય બની ગયું છે. 186 બેઠકો પર ભાજપની લીડ જોવા મળી રહી છે. ત્યારે હવે 6% મત વધવાથી 121 બેઠકોને ફાયદો થયો છે. આ સીધો ફાયદો જોવા મળી રહ્યો છે. બંગાળમાં ટીએમસીને મોટું નુકસાન આ વખતે જોવું પડી રહ્યું છે. ત્યારે ટીએમસીની મમતા પૂરી થઈ ગઈ છે અને બંગાળ હવે મોદીમય જોવા મળી રહ્યું છે. બિલકુલ, એટલે 2021 જો પરિણામ જોવામાં આવે અને અત્યારે 2026 પરિણામ જોવામાં આવે તો ટીએમસીને અહીંયા મોટું નુકસાન છે. અહીંયા સૌથી વધારે જે કામ કરી ગયું છે એ મહિલા વોટર્સ, કારણ કે 49% બંગાળમાં મહિલા વોટર્સ છે અને એક દરેક ઇલેક્શનમાં નિર્ણાયક સાબિત થાય છે. ત્યાર સુધી મમતા દીદી સાથે મહિલા વોટર્સ હતા, પરંતુ 186 બેઠકો પર ભાજપની અહીંયા સ્પષ્ટ લીડ દેખાઈ રહી છે. 6% મત વધવાથી 121 બેઠકોને અહીંયા ફાયદો થયો છે. ન માત્ર જાલમુરી અને આપણે જે એનો એક સવાલ બનાવ્યો હતો એ કરીએ, પરંતુ મહિલા સુરક્ષાનો મુદ્દો છે, ભ્રષ્ટાચારનો મુદ્દો છે, એવા અનેક મુદ્દા છે. સંદેશ ખાલીનો સૌથી મોટો મુદ્દો હતો કે જેને લઈને મહિલાઓમાં પણ એટલો જ રોષ હતો, અને એ અહીંયા પરિણામોમાં સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યું છે કે જ્યાં બીજેપીને અહીંયા સ્પષ્ટ બહુમતી મળી છે. આપને જણાવી દઈએ કે બંગાળમાં હાલ અલગ અલગ જગ્યાએ ઉજવણી ચાલુ થઈ ગઈ છે. જાલમુરી જે વડાપ્રધાનનો વિડીયો વાયરલ થયો હતો, પરંતુ એ સિવાય મહિલાઓનો જે પ્રશ્ન છે એ પશ્ચિમ બંગાળમાં જેમનો તેમ હતો. ભલે ગમે તેટલા શાસન આવ્યા હોય, મમતા દીદી અત્યાર સુધી જીતતી આવી હોય, પરંતુ મહિલાઓના પ્રશ્નનો ઉકેલ નહોતો આવતો, અને એ જ બાબતને લઈને મહિલાઓમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આક્રોશ હતો, અને એ પરિણામોમાં દેખાઈ રહ્યું છે. તમિલનાડુનું જે પરિણામ છે એ પણ ચોંકાવનારું છે કે એક લોકપ્રિય ચહેરો કઈ રીતે જીતી જાય છે, યુવા અને મહિલાઓના દિલમાં જે જગ્યા બનાવે છે, અને યુવા મતદારો અને મહિલાઓ ખોબલે ને ખોબલે વોટ આપે છે, અને ત્યાં જે સત્તા પક્ષ છે એ ક્યાંય દેખાતું નથી. એટલે કે એક લોકપ્રિય ચહેરા ઉપર વિજયની બ્લોકબસ્ટર એન્ટ્રી તમિલનાડુમાં, અને લોકોએ ખોબલે ને ખોબલે મત આપ્યા છે. પરંતુ હજુ થોડા કલાકો જવા દઈએ, હજુ થોડા કલાકોમાં ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે. પરંતુ અહીંયા પશ્ચિમ બંગાળની જો વાત કરવામાં આવે તો ઠેર ઠેર ઉજવણી થઈ ગઈ છે. સાંજે દિલ્હી કાર્યાલય જશે પીએમ મોદી, તેવી વિગતો પણ મળી રહી છે. તો એક બાદ એક જે પરિણામ સામે આવ્યા છે, તમિલનાડુનું પરિણામ હોય, આસામના પરિણામમાં પણ બીજેપીને સ્પષ્ટ બહુમતી મળી છે. 5 રાજ્યના અત્યાર સુધી જે પરિણામ સામે આવ્યા છે, પરંતુ તેમાં 3 રાજ્યમાં બીજેપીને સ્પષ્ટ બહુમતી મળી છે. આપને જણાવી દઈએ કે પશ્ચિમ બંગાળના રિઝલ્ટ પણ સૌ કોઈને ચોંકાવી દીધા છે, તમિલનાડુના રિઝલ્ટે પણ ચોંકાવી દીધા છે, અને સાથે સાથે પુડુચેરીની પણ જો વાત કરવામાં આવે તો ત્યાં પણ એક સારો ફેક્ટર જોવા મળી રહ્યો છે. તમિલનાડુમાં વિજયની બ્લોકબસ્ટર એન્ટ્રી થઈ છે, ત્યારે અહીંયા પશ્ચિમ બંગાળની જો ખાસ વાત કરવામાં આવે તો એટલો બધો જન આક્રોશ પશ્ચિમ બંગાળમાં જોવા મળતો હતો. જો કે મમતા દીદીએ પણ બહુમતી મળશે તેવી આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો હતો, પરંતુ એ અહીંયા નિષ્ફળ ગયો છે.